So in this strange situation that first we do everything to have the best pollination as possible, and then immediately after we do everything to reduce fruits. 그 참 재밌죠. 이제 우리 꽃이 다 피면은 우리는 그 인공 수분 수정을 잘 시키기 위해서 최선을 또 다해야 되고요. 수분 수정이 다 되고 나면 착과가 너무 과다하게 되다 보니까 또 바로 적과를 해야 된다는 그게 참 좀 아이러니합니다, 그죠? But that's it. So we know if we have a picture of a tree, we can count in this picture about 30 flowers. From all these flowers, what we need is the maximum 5. Yeah. 조금 전에 보셨던 그 사진은 이 화면 안에 거의 한 30개의 꽃이 있는데 그 30개의 꽃 중에서도 우리가 실제적으로 필요한 꽃은 중심화 하나밖에 없죠. 그러니까 한 5개 정도의 꽃만 있으면 됩니다. 나머지 25개 꽃은 제거 대상입니다. So that's all. 필요한 꽃이 여기 한 5개 정도죠. So our aim is to have a perfect pollination of these 5 flowers and to eliminate all the others. 그리고 우리 목적은 이 5개 중심화에 수분 수정을 완벽히 시키고 나머지들은 제거하는 게 우리 목적입니다. So if we don't do any thinning, we have this situation. 그래서 수분 적화를 하지 않게 되면 이와 같이 착과가 되버리게 되죠. 그러면 또 일거리가 많이 늘게 됩니다. And that's a problem, as we know, because it means small fruit size in the year, and for sure, especially in Fuji, it means very low flower bud formation, maybe no production next year. 후지 같은 경우에는 해글이 경년 결실에 아주 민감한 그런 품종입니다. 그렇기 때문에 이와 같이 착과가 많이 되어 있는 수분 수정 적화가 많이 되지 않아서 착과가 많이 되어 있는 그런 해라면은 다음 해에 해글이를 하게 됩니다. 후지는 아주 민감하죠. 그래서 과일 지전에 꽃을 떼주는 게 후지에는 아주 좋은 아주 중요한 그런 포인트입니다. So what can you do? You do hand thinning for weeks and weeks. You do hand thinning in your orchards. 착과가 많이 되다 보니까 여러분들이 하는 행위는 이제 그 어린 과일들을 몇 주 동안 계속 떼내는 게 이제 또 일이죠. But to increase, improve quality in the running year, it's okay. For that, no doubt. But for the flower bud formation next year, it is a limitation. Only a few weeks there is still effect for the flower bud formation next year by hand thinning, but later on it disappears. 적과를 이제 하시게 되는데 몇 주 동안 적과를 아주 오랜 기간 동안 하시게 됩니다. 그렇게 되면 문제는 뭐냐면 당해에 중심화는 하나 남았기 때문에 당해는 고품질의 중심화를 생산을 할 수는 있겠지만 문제는 적과 기간이 길어지면 길어질수록 해거리가 심해진다는 거죠. And there is a limitation. This graph shows you these are the days after bloom, and this is the effect of the benefit for the flower bud formation for next year. So if you do the hand thinning in the first 20 days after full bloom, 20 days after full bloom, you have 100% influence to the flower bud formation. 이 그래프가 여러분들에게 말씀드린 게 뭐냐면은 이 아래쪽에는 X축 같은 경우는 개화 이후에 지나간 일수입니다. 그러니까 20이라는 말은 만개가 되고 난 이후에 20일 이후 그리고 40일이라는 말은 만개 40일 이후입니다. 이때 내년에 화학 분화에 미치는 영향입니다. 이게 화학 분화율이라고 보면 됩니다. 100% 내년에 80% 화분화가 된다, 60% 화분화 된다. 화분화가 율이 낮아지면 낮아질수록 이제 꽃이 많이 안 핀다는 거죠. 그럼 그 말은 즉 이제 비교해 보니까 개화가 다 되고 난 이후에 20일이 지났을 경우에 20일이 지나니까 그때까지는 내년에 화분화가 다 되는 걸 알 수 있습니다. 40 days after full bloom, you have made only 40% certain influence. 개화 이후에 이제 40일이 지났어요. 40일이 지나다 보니까 내년에 40% 정도밖에 화분화가 되지 않습니다. 50 days after full bloom, there is no effect for flower bud formation. 후지 같은 경우는 아주 민감하죠. 후지 같은 경우에는 개화 50일 이후에는 내년에 화분화에 그 50일 이후에 아무리 적과를 해본들 화분화에 전혀 영향이 없다는 걸 알 수 있습니다.
So, by hand thinning, as you did forever, and you still do this year probably, there are two problems. One is that you need a lot of labor work, you invest a lot of work, and second one, you have little influence to the flower bud formation. 그래서 손으로 이제 적과를 하는 그런 행위들, 손으로 적과를 하는 행위들이 두 가지 이제 문제가 있죠. 하나는 노동력이 과하게 든다는 거고요. 두 번째로는 꽃이 착과가 된 상태에서 적과가 늦어지면 늦어질수록 이와 같이 후지 같은 경우는 되게 민감해서 내년에 화학 분화율이 상당히 떨어지게 됩니다. 그래서 그 적과 행위 자체는 적과라는 것은 내년에 화학 분화도 줄이는 행위고 노동력도 많이 드는 그런 행위 중에 하나입니다. You in Korea have relatively high prices for the fruits. In Europe, in America, or whatever, just doing hand thinning would be impossible because that would be too costly. We could, but only just to correct the chemical thinning. 한국에는 이제 사과 가격이 좀 높게 형성이 되기 때문에 이제 인건비를 들여서라도 손으로 적과하는 게 가능하겠지만 아직까지는 가능하겠지만 유럽에서는 킬로그램당 단가가 우리나라에 비해서 훨씬 더 낮기 때문에 손으로 사람을 사서 손으로 적과를 하고 적과를 하는 것은 상상조차 할 수 없는 그런 행위입니다. So also in Korea, the risk that the prices are going down and the costs are rising are great. So be prepared. Try to make your experience with chemical thinning that helps you a lot. 앞으로 가면 갈수록 사과 생산이 이제 과하게 되고 단위 당 생산량이 늘어나게 되고 과하게 되고 그러면 그 말은 즉 시장의 사과 단가가 떨어지게 되고 하지만 인건비는 계속 증가를 하게 되고 사회는 고령화되고 이러면 언젠가는 우리 또한 이런 손으로 적과하는 시기가 손으로 적과할 수 있는 시기가 얼마 남지 않았다는 것을 불보듯 뻔합니다. So let's talk about chemical thinning. 그렇기 때문에 이제 시행착오는 있겠지만 여러분들은 적화제를 이용해서 꽃을 떨어뜨리는 그런 테스트를 계속 여러분들이 해보셔야 됩니다. So if you use chemicals for thinning that doesn't avoid the hand thinning, you still have to do a lot of hand work. That's for sure. Because it never works 100% as you want to. 손으로 이제 적화를 하고 적과를 하시다 보니까 이와 같이 적화제를 사용해서 화학제를 이용해서 꽃을 떨어뜨리면 내가 평소에 하던 일이 있는데 그 일이 없어지면 너무 편안해가지고 내가 어떡하지 하는 그런 걱정을 하실 수가 있는데 그런 일은 전혀 일어나지 않습니다. But if you reduce the labor by 80, 70, 80%, it's already something. Yeah? 하지만 적화제를 잘 사용하고 적과제를 잘 사용하게 되면 한 60%에서 80% 정도까지 노동력을 줄일 수 있는 어떤 그런 장점이 있죠. 나머지 40%나 20% 정도는 손으로 또 떼셔야 됩니다. And for sure, you made that experience on your Fujis that you did hand thinning, and the one you did in the late season in June, July, that they didn't flower very well next year probably. Everybody made that experience that some trees are not flowering after. 여러분들도 뭐 경험도 하셨을 건데 적과를 아주 일손을 놓쳐가지고 적과를 아주 늦게 했어요. 6월달이나 그때쯤에 적과를 하게 되면 내년에 반드시 해거리가 오는 그런 나무들을 아마 여러분들 경험했을 겁니다. 그만큼 후지는 적과를 늦게 하면 적과를 하는 데 있어서 아주 민감하다는 그런 품종이죠. 과분화가 되게 빨리 이루어져 버리는 그런 품종 중에 하나입니다. This is one of the greatest positive parts of the chemical thinning. 그렇기 때문에 과분화에 민감한 그런 후지 품종은 더군다나 화학제를 이용해서 조기에 꽃을 낙화를 시키는 그게 매우 중요하겠죠. Okay, so we have two different groups of chemicals for thinning. One group which we use for the flower thinning in middle of bloom. They eliminate the flowers itself. And the second is fruit thinning. The little, not large, but just little fruits. Immediately after fruit set, we have chemicals which can reduce the little fruits. 적화제를 이용해서요. 적화제는 이제 꽃을 떨어뜨리는 거죠. 적화제는 이와 같은 종류가 있고요. 그리고 그 착과가 돼서 착과 이후에 과일을 떨어뜨리는 그런 제품들이 이렇게 있습니다. 두 종류가 있습니다. So on page 41 you see. 41페이지 보시면요. So there are different chemicals. The one which are interesting for you are the red ones. It's Ethephon, Ethyl, ATS by the flower thinning group, and BA, benzyladenine for the fruit thinning. Brevis you can forget because it's not registered yet in Korea.
이 붉은색으로 표시해 놓은 이유는 한국에서 이제 구입이 가능한 그런 품목들을 붉은색으로 이제 해놨습니다. 에테폰 또는 에스렐이라는 것을 여러분들 시장에서 구할 수 있고요. 그리고 ATS라는 이름으로 지금 유통이 이렇게 되고 있는 걸로 그렇게 알고 있고요. 그리고 적과제 같은 경우에는 BA라는 그런 제품이 있습니다. 그리고 여기 브레비스라는 게 있는데 같은 BA 제품이지만 한국에는 없기 때문에 마지막 브레비스는 지우지게 될 것 같습니다. 그러니까 적과제로는 BA를 사용할 수 있고 적과제로는 에테폰과 ATS를 사용을 할 수가 있습니다. 그리고 Okay, 각각 so 어떻게 사용하는지 어떤 원리를 작용하는지 말씀드릴게요. First, let's talk about Etephone. Etephone is a growth regulator, is a hormone. So it's a hormone that it influences for the flowers as a hormone. And here you find the main characters of that chemical. 에스렐은 뭐 약제라기보다는 호르몬제입니다. 호르몬제인데 에스렐의 효과가 뭐냐면 꽃을 떨어뜨리는 효과는 아주 작습니다. 하지만 내년에 화분화를 촉진을 시켜주기 때문에 적화제를 사용하기 전에 아주 조기에 에테폰 또는 에스렐이라는 그런 같은 제품입니다. 그거를 이제 살포를 하게 되는 거죠. 그 목적은 내년에 화분화를 촉진시키기 위한 그런 목적입니다. 하지만 낙화에도 꽃을 떨어뜨리는 데 효과가 일부 있습니다. So Etrel, when is it sprayed? At the beginning or at beginning middle bloom, not too late. Beginning to rather here, sorry, here it says the end, but it should rather be at the beginning of bloom. The dose, the temperature should be not too high, not too low, not lower than 60, not higher than 20, and the humidity should be medium, so not wet. And not too dry. 에테폰을 사용하게 되면 사용하는 시기가 있을 건데요. 이제 개화 초기에 사용합니다. 이제 개화가 중심화가 약간 열리기 시작할 때, 아주 열릴랑 말랑할 때, 봉우리 단계에 있을 때, 그때 이제 사용하는 거고, 그리고 개화기 초기에 사용하는 거다 보시면 되겠고, 농도는 물 100리터에 이거 1000일이 아니라 100리터입니다. 100리터. 물 100리터에 20에서 25cc 정도를 타서 살포를 하시면 되겠고요. 살포할 때 적정 온도가 너무 저온이고 너무 고온이라도 좋지 않습니다. 적정 온도는 한 16도에서 한 20도 그 근방이면 될 것 같고, 그리고 비가 오거나 해서 너무 습하거나 아니면 너무 건조하거나 하지 않고 한 상대 습도가 한 50에서 70% 정도 되는 그런 환경 조건에서 에세폰 효과가 좋습니다. So it starts more or less at this stage, a little bit, maybe a little bit too early. So some flowers, 30% or so can be open. That's the time to spray Etrel. So on the whole, it is between these two stages. 에스렐을 치는 시기는 이 봉우리 좀 약간 좀 빠른 단계지만 중심화가 약간 열리기 시작하는 이 시기부터 이 정도 개화가 뭐 한 20% 30% 됐습니까? 이 시기까지 에스렐을 칠 수가 있고요. But Etrel is not so a strong flower filling. Etrel has a double effect. It cleans the flowers a little bit, but not enough. But it has a direct influence, positive influence for the flower bud formation for next year. 에스렐은 이제 두 가지 기능이 있습니다. 두 가지 효능이 있는데 하나는 화분화, 적화제만큼 그렇게 꽃을 많이 떨어뜨리지는 않지만 적화를 시키는 데 효과가 있고요. 그리고 이제 가장 주 효과는 뭐냐면 내년에 화분화를 촉진을 시킨다는 그게 주 효과입니다. So, but Etrel would be not enough for the thing. 그렇기 때문에 화분화, 그 적화에는 아주 완벽한 형태의 적화제가 아니기 때문에 적화 용도로 사용하기보다는 내년에 화분화 유도용으로 사용한다 그런 개념을 잡으시고 살포하는 시기는 그 중심화에 꼭 봉우리와 중심화가 만개를 했을 때 만개하기 전에 그 사이에 한번 치시면 돼요. 개화 초기에 치는 거라 생각이 되겠고요. The one which really is very helpful and cheap and easy to use. And we discussed already several times, I think, in this room about ATS, but now it's the time to do it. ATS, ammonium thiosulfate, is just a fertilizer on the sulfur basis, and as we know, it detracts the water from the stem, and it damages, in that sense, all the flowers which are open and not impollinated yet.
이제 SLL 같은 경우에는 적화 기능도 있지만 화분화를 촉진시키는 그런 기능이 있기 때문에 개화 초기에 한번 살포를 하고요. 그 다음에 이제 주로 사용하는 게 이제 적화 목적으로 적화제로 이제 사용하는 그런 제품이 있습니다. ATS인데 ATS에 대해서는 여러분들에게 지금까지 몇 년 동안 오면서 계속 이제 여러분들에게 이제 인지를 시켰고 강조를 했던 그런 내용인데 이제 좀 이따 개화가 되기 때문에 그 시기에 맞춰서 한 번 더 정리를 해드리도록 하겠습니다. ATS 같은 경우에는 암모니움 티오설페이트를 해가지고 그냥 일반 비료입니다. 비료. 저희가 흔히 쓰고 있는 비료 중에 하나인데 그런 비료를 이제 위에 비료물을 꽃에 뿌리다 보면 꽃 중에 암술이 아까 암술이 한 4개에서 5개 있다고 말씀드렸죠. 암술에 뿌리다 보면 꽃에 맞게 되면 그 암술이 비료물이 묻었기 때문에 암술이 아주 연약한 세포지 않습니까? 물 덩어리지 않습니까? 물이 쫙 빨려 나와요. 그러면 암술이 말라가지고 꺾어버립니다. 꺾여져버립니다. 꺾여져버리다기보다는 기능을 상실하게 돼요. 그러면 벌들이 그리고 사람이 아무리 그 위에 꽃가루를 얹어본들 화분간이 신장이 안 되겠죠. 왜냐하면 암술은 기능을 탈수가 돼가지고 기능이 상실했기 때문에 그런 원리로 적화를 합니다. Yeah, there are different chemicals. The most used, the famous, the most known is Azos 300 from Yara company. 비료를 생산하는 회사 중에 야라라는 회사가 있거든요. 야라 회사가 있는데 그 야라 회사에서 우리 적화제 ATS 전용으로 나온 게 상표 이름이 아조스 300이라는 겁니다. 아조스 300인데 우리나라에서는 아직 수입이 안 됐습니다. 이 야라 대표가 저번 주에 우연히 이제 저랑 만날 기회가 있어서 우리도 ATS 수입을 빨리 해야 되겠다 그렇게 말씀하니까 자기들도 알아는 보는데 이게 비료로 등록을 하려면은 비용부터 해가지고 그게 과정이 만만치 않나 봅니다. 그래서 이 하나의 조금은 저렴한 그런 비료지만 이거를 한국에 수입을 하려면 엄청나게 많은 절차가 있고 또 비용이 많이 발생을 하기 때문에 자기들도 지금 그 방법을 찾고 있는 중이다 그렇게 얘기를 들었습니다. There are different others. 그 외에 이제 다른 회사에서 ATS라 해서 이렇게 또 판매를 하고 있고 여기 또한 다른 회사에서 ATS라고 But the 판매하고 있습니다. effect is always the same. Florista. 그리고 또 플로리스타트라는 그런 제품도 있고 그것 또한 같은 ATS입니다. Now, how to use? 그럼 ATS를 어떻게 사용해야 완벽하게 적화 효율을 높일 수 있을까요? So ATS is sprayed. First, at least we have to think to spray it twice. One time is not enough. Twice. First time is when the first petal fall, and the second 2-3 days after. 개화가 한꺼번에 이렇게 이루어지지 않고 며칠에 걸쳐서 또는 이제 몇 시간 이후에 다시 개화가 되고 하지 않습니까? 그래서 ATS는 아까 뭐라 그랬죠? 암술을 말리는 기능이라고 했죠. ATS를 맞아가지고 암술이 탈수가 되는 그런 암술들은 꽃가루가 아무리 있어도 수분 수정이 안 되기 때문에 이제 말란 꽃들만 수분 수정이 안 되겠죠. 하지만 나중에 핀 꽃, 그 꽃, 즉 말해서 ATS에 맞지 않은 꽃들은 다시 이제 수분 수정이 된다는 말입니다. 그래서 ATS는 한 번 칠 게 아니라 ATS는 한 2회 또는 3회 정도 치는데 언제 처음 치냐면 암술 중심화의 꽃잎이 한두 개가 바닥에 떨어졌을 때 중심화의 꽃잎이 한두 개가 떨어졌을 때 1차 살포를 하고요. 그리고 1차 살포 2-3일 이후에 또 한 번 더 살포를 하시면 되겠습니다. And the trees or the leaves should be dry, not rain, not foggy, not wet, because in that case we can make more damage or some damage also to the leaves, what we don't want. ATS 또한 그 약해가 일어날 수가 있는데 약해라는 말은 꽃잎이 이제 갈변되거나 잎이 가장자리가 약간 좀 타거나 하는 그런 게 약해인데 어떨 때 많이 일어나냐면 그 잎이 젖어 있을 때 그러니까 비가 오고 난 이후에 잎이 다 마르지 않았는데 ATS를 살포하거나 또 안개가 많이 낀 그런 날 아침 일찍 이제 살포를 하게 되면 약간의 약해가 일어날 수가 있습니다. So we said the first spraying is done when the king flower is already impollinated and fecundated, and when it's fecundated, that means when the pollen has grown through the stem. These 2 days, as we said before, or in the morning today, it's the right time. So that means when the first flower, the king flower, lost his petals. That means all petal or all more or less. Yeah. When it is like this, when it is like this, like here. The others are still closed, yeah, or closed. Some are open and some are closed. And or another picture,
like here, when the others are still open and the king flower is already fecundated. 그 꽃에 꽃잎이 왜 있겠습니까? 꽃잎이 아름답죠. 꽃이 붉은 꽃도 있고 노란색 꽃도 있고 되게 아름다운데 그 이유가 뭐죠? 네, 벌레를 유인하려고 그럽니다. 그러니까 매개충을 유인해서 수분 수정을 시키려고 이제 유인을 하는 건데 중심화 또한 이렇게 아름다운 하얀 이제 꽃이 피죠. 그 이유가 꽃잎이 발생을 하죠. 그 이유가 벌들을 유인을 하려고 그런 거죠. 그러면 꽃잎이 떨어졌다는 말은 나는 이제 수분 수정 다 됐으니까 벌 따위는 필요 없어 하면서 꽃잎을 떨어뜨리는 거지 않습니까? 즉 말해서 ATS를 치는 시점은 언제냐면 중심화의 수분 수정이 이루어진 이후에 치시게 되면 그 이후에 ATS에 맞은 꽃들은 다 떨어지게 되겠죠. 왜냐하면 암술이 말라버리기 때문에. 그래서 치는 시점은 언제냐면 중심화의 꽃잎이 떨어졌다. 즉 말해서 얘는 수분 수정이 다 이루어졌기 때문에 암술은 의미가 없는 거죠. 이 시기에 칼 가지고 암술을 다 잘라버려요. 그래도 얘는 과실이 정상과로 비례를 합니다. 왜냐하면 이미 수분 수정이 이루어졌고 화분과는 아래로 신장을 다 했기 때문에 이 위에 있는 부위는 의미가 없다는 거죠. 그래서 이 시기에 아무리 많은 ATS를 친다 하더라도 중심화는 당연히 수분 수정이 이루어졌기 때문에 그 과실이 비례될 수밖에 없고 그 외에 측화들 이런 것들은 ATS를 맞게 되면 암술들이 다 말라가지고 아무리 꽃가루가 많아도 벌들이 많아도 수분 수정이 되지 않겠죠. 수분 수정이 안 됐으니까 필요가 없으니까 그 사과는 이 꽃들을 나중에 다 떨어뜨리게 됩니다. So I think you explained that the timing. So the timing is very important because it's a question of hours. Because we have seen before that the pollen takes only 1 day, 1.5 day to grow through. If we wait 3 days, it's too late because then too many fruits, too many flowers are already impollinated. ATS를 효율을 이제 극대화시키려면 정확하게 살포하는 시점입니다. 그 꽃 보셨죠? 꽃 뭐 1.5cm 정도, 1.2cm 정도, 그 암술 주도에서 저 씨방까지 뭐 2cm 이하인데 아주 짧지 않습니까? 그게 화분까지 신장되는 날 일수가 얼마 돼? 한 이틀 정도, 40시간 정도면 뭐 하루 반 정도면 이미 화분간이 씨방으로 다 간다는 말이었어요. 그러니까 중심화가 개화가 되고 벌이 수분 수정하고 사람이 목숨을 시키고 나면 그 이후에 하루 반 정도 되면 이미 꽃가루들은 씨방으로 다 가서 수분 수정이 이루어진다는 말이죠. 그렇기 때문에 너무 오랫동안 이제 기다리게 되면 다른 척화들 또한 수분 수정이 다 이루어지기 때문에 ATS 치는 시점은 중심화가 수분 수정이 이루어지고 난 이후에 즉시 이제 바로 쳐야만이 그 이후에 척화들이 개화된 척화들이 암술이 말라서 낙화가 다 돼버리겠죠. 그래서 조금이라도 더 기다렸다가는 결국은 척화들 또한 수분 수정이 단시간에 이루어져 버리기 때문에 ATS 치는 것은 시간 싸움입니다. So the right time is when you see the first petals on the soil. 그래서 과수원에 이렇게 이제 중심화의 꽃잎이 하나둘 뚝뚝뚝뚝 떨어지기 시작한다는 말은 중심화는 이미 수분 수정이 다 끝났기 때문에 벌을 유인하려고 이쁘어졌던 그런 화장을 다 지운다는 개념이지 않습니까? 바닥에 꽃잎이 이렇게 한두 개 떨어지기 시작하면 ATS 치는 시점이걸 하고 ATS를 치시면 되겠습니다. And I know in our group, I made the same experience with our growers. Farmers sometimes are afraid. They are afraid because they fear I destroy my production. And I don't spray it tomorrow because tomorrow may be too early. Let's wait on 2 days on Monday, maybe, to be sure. You have no damage. Don't worry. Don't wait too long because then it's for nothing. 우리나라 이태리에도 농업인들이 거의 대부분의 농가들이 다 ATS, 대부분이라고 거의 많은 거의 100% 농가가 ATS를 이제 사용을 합니다. 손으로 적화를 할 수가 없기 때문에 인건비가 워낙 비싸서 ATS를 사용을 하는데 제 주위에 있는 농가들 또한 그렇게 얘기를 합니다. ATS를 치려면 지금 너무 빠른 거 아닌가? 중심화가 떨어지면 어떡하지? 내일 아침에 쳐야지. 그러다 아직까지 좀 불안한데 내일 그 다음날 아침에 쳐야지. 그러다 보면 실패하는 농가들이 많이 있습니다. 그래서 전혀 걱정 마십시오. 중심화 꽃잎이 떨어지고 나면 치시면 전혀 문제가 없습니다. So the second time spring is not more than 2 days, 3 days after. At that stage, this one is safe, already has no influence the spraying. In the meantime, other flowers are open, and we want to damage the others which are open because we don't need more than 1 flower per cluster. 이 화총 하나당 그 꽃이 우리가 필요하는 꽃은 중심화 하나죠. 그렇기 때문에 중심화의 꽃잎이 떨어지고 난 이후에는 다른 꽃들은 다 필요가 없기 때문에
마음대로 ATS를 치셔도 전혀 상관이 없습니다. 그리고 이 시기에 ATS를 중심화가 맞았다 하더라도 아까 말씀드렸죠. 이미 종자가 만들어졌기 때문에 위에 있는 이 부분들은 의미가 없는 거라고. 칼로 다 잘라내도 이건 아주 아름다운 사과가 됩니다. 그렇기 때문에 이 위에 암술 수술을 걱정하지 마시고 ATS를 마음껏 치셔도 전혀 문제가 없습니다. Or another picture, we have the one safe inside, the others are open and some are still closed. So if the period of spraying, of flowering is rather long, then we have to spray 3 times because otherwise the one which are still closed, we don't catch. 자, 이제 여기는 이제 중심화들이 이제 꽃잎이 떨어졌죠. 이 시기에 ATS를 치게 되면 어떤 꽃이 떨어지겠습니까? 중심화는 그대로 있겠죠. 유지가 되겠죠. 수분수도 이루어졌기 때문에. 두 번째는 이 꽃. 이 꽃이 이제 ATS 맞으니까 암술이 말라가지고 꽃가루가 아무리 있어도 수분수정이 안 되겠죠. 그래서 이 꽃은 나중에 낙화가 꽃이 떨어져 버립니다. 그리고 이 꽃은요. 이 꽃은 잘 쳐가지고 암술에 잘 어떻게 뭐 이 틈새를 비집고 들어가서 ATS가 맞았다면은 걔는 암술은 기능을 상실해서 그 수분수정이 안 되겠지만 이것 또한 불안불안하죠. 왜냐하면 개화가 안 됐기 때문에 ATS 아래 암술에 안 맞았기 때문에 그래서 불안불안합니다. 그리고 이 봉우리 단계에 있는 꽃들은 ATS 치면 꽃이 떨어질까요? 안 떨어지겠죠. 얘가 나중에 개화가 되고 난 이후에 ATS 쳤을 때 암술에 반드시 ATS가 맞아야만이 그 암술이 말라서 기능이 상실되기 때문에 이런 것들은 ATS의 효과가 없다는 거죠. 그래서 ATS를 치고 나서 치면 얘는 떨어지게 될 것이고 얘 또한 떨어질 수도 있고 안 떨어질 수도 있고 그리고 또 얘들 같은 경우는 개화될 시기가 다르기 때문에 얘를 또 낙화를 시키려면 몇 시간 기다렸다가 또 그 다음날 이렇게 또 살포를 하셔야 되는 거예요. 그래서 ATS는 일회성이 아니라 물리적으로 화기를 말리는 거기 때문에 핀 꽃만 이렇게 꽃을 떨어뜨리기 때문에 2회, 때로는 뭐 3회까지 여러분들이 칠 수가 있다는 겁니다. Instead, if you spray at that time, it's waste time. It's for 자, nothing. ATS 치면 중심화가 떨어지면 어떡하지 해서 걱정을 해서 내일 쳐야지, 모레 쳐야지 이렇게 기다리다 보면 이런 상태가 됩니다. 이 시기에 ATS를 치면 그 꽃이 떨어질까요? 낙화가 될까요? 전혀 안 되겠죠. 왜냐하면 얘는 꽃이 하나, 둘, 셋, 넷 그리고 5개, 이 5개가 다 착과가 되게 되어 있습니다. 손으로 적과를 할 수밖에 없습니다. So let's go through once again the whole development of flower. 자, 처음부터 한 번 더 다시 정리를 해드릴게요. This is the opening. It's too early for ATS because no flowers are open. 자, 이 시기에 ATS 치면 효과 있겠습니까? 전혀 없죠. This can be the right time for atrial, because the right time for atrial is when these little shoots are starting and they are about 1 centimeter. So immediately after that could be the right time for atrial, but not ATS. ATS는 전혀 효과가 없지만 아까 ATS 전에 뭐 친다고 그랬죠? SRL 같은 경우는 그 낙화, 적화 효과도 있지만 내년에 화분화 촉진용으로 사용한다고 그랬죠. 그래서 이 시기가 바로 SRL 시기 시작하는 시기입니다. SRL은 그러면 꼭 봉우리를 보지 않고 또 뭘 보면 되냐면 이 가운데 있는 그 과대지 있죠? 과대지 화총에서 자라나는 과대지 새싹이 있을 건데 새싹의 길이가 한 1cm 정도, 1cm나 1.5cm 정도 자라게 되면 그때부터 SRL을 치시면 효과가 있습니다. First flowers are open too early because we want to keep that safe. 자, 이 시기에 이제 중심화가 폈습니다. 이 시기에 ATS를 치면 되겠습니까? 안 되겠죠. 이 중심화가 떨어져 버리겠죠. 중심화의 암술이 말라버리기 때문에 꽃가루가 아무리 있어도 벌이 아무리 있어도 얘는 수분 수정이 안 되게 되어 있습니다. 왜냐하면 암술이 말라버리기 때문에. 그렇기 때문에 절대 치시면 안 됩니다. Okay, full flower, we have been ready, not yet, but still all petals on. 자, 이 시기 같은 경우는 중심화뿐만 아니라 척화가 동시에 개화한 그런 시기입니다. 이 시기 같은 경우에 ATS를 치면 되겠습니까? 네. 중심화가 아직까지 수분 수정이 아직 안 됐기 때문에 조금 But we have to be prepared. 하지만 이런 시기 같은 경우는 중심화의 꽃잎 떨어질 때까지 기다렸다가 즉시 바로 쳐야 되죠. And that's a question of hours. If this situation is today, tomorrow is too late. 그래서 수시간이 지나고 나면 중심화부터 반드시 먼저 떨어지게 되어 있습니다. 중심화의 꽃잎이 떨어지고 나면 바로 즉시 ATS를 치셔야 됩니다. 조금 전에 보신 사진 그 시기가 ATS 치는 시기입니다.
Yeah, that should be the result, what we want. We want the central flower developing very well impollinating and developing very well, and all the others around we want to die. ATS를 적절한 시기에 잘 치시게 되면 이런 결과를 낳습니다. 얘 같은 경우는 꽃잎이 떨어졌을 때 쳤기 때문에 화분화가 수분순이 돼서 이미 종자가 만들어져서 과실이 비대를 하고 있고, 이 측파들 같은 경우에는 암술이 말라서 꽃가루가 아무리 있어도 수분순이 못했기 때문에 ATS 맞아서 이렇게 낙파가 되는 어떤 그런 모습입니다. Or another result. 이것도 아주 좋은 사례 중에 하나입니다. Perfect. A comparison with no test with no ATS and with 2 times spraying ATS. 왼쪽 같은 경우는 ATS를 치지 않은 그런 사진이고요. 오른쪽 같은 경우에는 한 2회 정도 ATS를 쳤을 때 그 결과입니다. Yeah, some graphs shows you that with one spraying you can reduce about 20%. One spraying is this, test is this. You can reduce about 20-30%, but not more. 왼쪽 거 같은 경우는 무철인데요. 무철이 ATS를 치지 않았을 때 138개의 과일이 착과된 반면에 ATS를 1회 쳤어요. 1회 치다 보니까 핀 꽃들만 이제 말랐겠죠. 핀 꽃들만 암술이 말라서 수분 수지가 안 됐기 때문에 걔들은 이제 낙화가 됐습니다. 그래서 한 과일을 한 130개에서 한 35개 정도 이렇게 꽃을 떨어뜨릴 수 있었습니다. 그 이후에 핀 꽃들은 다시 착과가 됐겠죠. And you never have 100% result, or every year the result is a little bit different because temperature is different. Every year is different. ATS의 효과는 이제 한 번 치시게 되면 보통 평균적으로 한 20에서 30% 정도 이제 낙화를 시키고, 그 이후에 이제 나중에 핀 꽃들을 또 이제 뿌리게 되면 나중에 핀 꽃들 또한 이렇게 낙화가 되겠죠. 그래서 경험상으로 볼 때 ATS는 매년 같은 게 아니라 개화되는 시기, 개화가 얼마나 일시적으로 피느냐 아니면 띄엄띄엄 피느냐, 그리고 그 시기에 온도 등등 그런 게 영향을 받기 때문에 매년 ATS 효과가 아주 좋기도 하고 약간 좀 불만스럽기도 하고 그렇기도 합니다. 그래서 늘 같이 효과가 나오는 게 In 아닙니다. another test we had even less result. One spraying we had reduced only 15%. With 2 sprayings 30%. So this was not so successful. 이 시기 같은 이 해 같은 경우에는 이제 효과가 그렇게 썩 없었던 해인데요. ATS를 한 번 쳤어요. 그러니까 86개 착과된 게 78개, 많이 안 떨어지지 않나 한 10% 정도 떨어졌습니까? 그리고 2회 쳤습니다. 2회 치니까 68개 정도로만 20% 정도 떨어지는지 모르겠는데 그 정도로 효과가 많이 없는 해도 있습니다. As we said, don't spray when wet because then you damage too much. But don't be worried after spraying if you find some petals damaged in this sense. So in this sense, it's never is such strong. But if you have some signs, nothing happened. That's not a problem. 비가 오는 날 그리고 잎이 다 젖어 있을 때 ATS를 치시게 되면 이와 같은 약해 증상이 이제 일어날 수도 있는데 이 꽃잎들이 이렇게 갈변될 수가 있습니다. 하지만 이 꽃잎이 갈변된다고 전혀 신경 쓰지 마십시오. 왜냐하면 이 꽃잎은 불필요한 기관이죠. 벌 유인하는 정도로만 쓰고 불필요한 기관이기 때문에 광합성을 하고 하는 그런 기관이 아니기 때문에 꽃잎 말랐다고 해서 애타하실 필요는 전혀 없습니다. 전혀 필요 없는 기관입니다. Okay, so this is ammonium thiosulfate ATS. And then the second very helpful chemical is benzyladenine, or so-called BA. BA is also a hormone, and BA is used also in the nurseries to produce lateral branches. It is also a growth regulator. But this one is very helpful to eliminate small fruits we didn't be able to eliminate with ATS. Terminal buds like this. Where is it? Terminal buds, fruits from terminal buds. Anyway, any kind of smaller fruits of late flowering, fruits from late flowering flowers. So at the second part of the flowering, they still produce fruits.
적화 시기에 이제 꽃 시기에 두 개를 쳤죠. SLL 하나 아주 좋기에 그리고 그 중심화에 꽃잎이 떨어지고 난 이후에 치는 ATS. 그렇지만 개화 시기가 다 다르기 때문에 ATS가 모든 꽃들을 과수원의 모든 꽃들을 한 번에 다 낙화를 시키지 못합니다. 그렇기 때문에 해 따라 해마다 약간 그 효과가 약간 차이가 날 수가 있지만 ATS 맞지 않은 그런 꽃들 같은 경우는 결국은 다 착과가 되게 될 것이고 그렇게 되면 그 작은 과일들이 착과가 되면 우리는 손으로 다시 적과를 할 수밖에 없는 그런 상황인데 그 시기에 BA를 사용하게 되면 효과가 좋습니다. BA 같은 경우에는 과일 사이즈가 아주 작은 과일들은 다 그 과일을 낙과를 시켜버리는 그런 효과가 있습니다. 이것 또한 호르몬제 중에 하나고 육묘장에서 해초리묘가 아닌 척지를 발생시킬 때 육묘장에서 BA를 사용해서 척지를 발생을 시키는 그런 호르몬제고 과일은 또 작은 과일들을 낙과를 시키는 그런 적과제로 사용할 수 있는 그런 제품입니다. So BA is sprayed when the fruit size of our main fruit, the central, the kingflower fruit, when it is larger than 12 millimeters, not later than 60s, because before 10 we would remove too many, so, and if it's later than 16 we would remove nothing. So it has to be between 12, 14, 13 centimeters. That is the right time to spray. 그럼 어떤 시기에 이제 그 BA를 적과제를 사용할 수 있느냐? 그 작은 과일들을 떨어뜨린다 말씀드렸죠. 과일 중심화에 우리가 지키고자 하는 중심화의 직경 사이즈가 1cm에서 1.6cm, 1cm에서 1.6cm 그 사이일 때 이제 적과제를 치시면 됩니다. 하지만 중심화의 길이, 중심화의 두께가 1.6cm, 16mm 이상이 되게 되면 다른 척화들 또한 어느 정도 많이 비례가 됐기 때문에 BA 효과가 없습니다. 그래서 최대한 늦게까지 사용할 수 있는 게 중심화의 크기가 1.6cm 정도 자랐을 때가 우리가 최대 늦게까지 사용할 수 있는 거고 일반적으로 중심화가 보통 한 12mm, 13, 14mm, 12, 13, 14mm 정도 자랐을 때 BA를 치시게 되면 1cm 이하 되는 10mm 이하 되는 그런 과일들은 다 부두둑 떨어지게 됩니다. So it's exactly that stage when the central is about 12. With 12 it is safe, even with 10 it's still safe, but the one which are smaller than 10, they are removed. 이 시기가 바로 적화 그 BA를 살포하는 시기입니다. 적과제인 BA를 살포하는 시기인데 중심화의 두께가 뭐 한 1cm 이상, 1에서 한 1.2mm 정도 된 것 같아요. 1.2cm 정도 된 것 같은데 이 시기에 BA를 살포하게 되면은 큰 중심화는 절대 효과가 없습니다. 하지만 이 척과들 작은 과일들은 BA를 치게 되면 다 낙과가 되버리게 됩니다. Another picture with BA for sure we can eliminate these two. Maybe in this case there are two fruits on it. The smaller one will be eliminated, but the bigger one both will remain. 이 시기도 이제 BA를 살포하는 시기인데요. 중심화가 좀 컸습니다. 이 시기에 1cm 이하 되는 이 과일 그리고 얘 그리고 아래쪽에 있는 거 이 세 개는 완벽하게 BA에 의해서 떨어지게 되고 얘는 떨어지지 않을 것이고 얘는 떨어질 수도 있고 떨어지지 않을 수도 있고 그렇습니다. So, and as the result never is 100% as you wish to, you will always have one clusters or more clusters with two fruits. You still have to do some handwork. Don't worry, you still have to do it. BA를 아무리 잘 사용한다 하더라도 이제 하나의 그 꽃 화총에 이 정도 큰 과일이 한 2개 있는 경우도 있고 또 3개 있는 경우도 있기 때문에 BA를 아주 완벽하게 한다 하더라도 일거리가 사라지는 건 아닙니다. 항상 일거리는 남아있기 때문에 걱정하지 마시고 BA를 잘 보시기 바랍니다. If by spraying you find sometimes small pygmies fruit, we call them very little small fruits in summertime. Don't worry about that. Here and there you can find that little fruits. That is the result of BA, but don't worry. BA를 살포하시고 나면 과수원에 중간중간에 많은 양은 아니고요. 한두 개씩 이렇게 몇 개씩 가끔씩 과일이 비례되지 않는 그런 조그만 과일이 이제 비례가 되지 않는 이런 형태로 작은 과일로 유지가 머무는데 이런 과일을 종족 중에 피그미 종족 하면 세상에서 가장 키가 작은 종족이지 않습니까? 그래서 피그미 종족이 가장 작은데 그렇기 때문에 비대가 되지 않는 이런 과일들은 피그미 과일이라고 그러는데 과수원에 뭐 한 몇 개 정도 수준이기 때문에 걱정은 안 하셔도 됩니다. 그런 과일이 보이면 BA에 의해서 피그미 과일이 됐구나 그렇게 생각하시면 됩니다. The other product, Previs, we don't talk about that because it's not registered in Korea, but it is the same product. The effect is the same.
as it is for BA. 유럽에서는 브레비스라는 그런 제품으로 나오는데 한국에는 아직 수입이 안 됐기 때문에 너무 뭐 관심은 안 가셔도 될 것 같고 BA나 브레비스나 똑같은 그런 제품입니다. By the way, near BA, also lime sulfur could be used. It has the same effect, the same effect as BA, but we don't use it because it's more aggressive, it's more unstable, if wet, more damage, and so we quickly eliminated lime sulfur totally because it has rather more negative aspect. But if you don't have ATS, and if the condition is dry, warm, and okay, it could be also used, and it has the same effect as BA. 누군가는 이제 머릿속에 이제 ATS를 이제 듣다 보면 ATS랑 우리가 적화제로 많이 사용하는 유황합제, 스키 유황합제가 있을 건데 그거하고 차이가 뭐지 이렇게 생각해 분들이 이제 많이 있을 건데 유황합제랑 ATS랑 원리는 똑같습니다. 유황합제 또한 그걸 뿌리게 되면 꽃이 핀 암수를 탈수를 시켜서 이렇게 수정 기능을 상실시키는 똑같은 역할을 하는데 왜 그러면 이태리나 유럽에서는 스키 유황합제를 쓰지 않고 ATS를 치게 됐냐면 유황합제가 ATS에 비해서 조금 강합니다. 유황합제가 강하다는 말은 비가 오거나 물이 젖거나 그러게 되면 약해가 조금 더 많이 일어나고 그 반면에 ATS 같은 경우에는 효과가 아주 균일하고 유황합제에 비해서 그래서 지금 ATS가 유황합제를 대체가 된 거죠. 그래서 지금은 거의 100% 농가가 ATS를 사용을 하고 있습니다. Yeah, this graph shows you the effect of the chemical thinning. If we don't do any chemical thinning, we have maybe 128 fruits in this year, and maybe next year Z2. So this alternative production, and by doing examples, by doing thinning, we have the result of having fruits every year. 이거는 조기에 적과를 했을 때, 조기에 적화, 꽃을 떨어뜨리고 그 조기에 적과를 했을 때, 다음에 경영결실, 패거리에 얼마나 큰 영향을 미치는지에 대해서 이제 나타낸 건데요. 아무것도 처리하지 않았습니다. 적화를 하지 않고 그냥 그대로 자연 상태로 뒀습니다. 그러니까 128개 과일이 착과가 됐는데 그 다음에는 꽃이 2개밖에 피지 않았습니다. 하지만 이제 적화제를 이용해서 그리고 적과제를 이용해서 조기에 다 적과를 하고 나니까 그 다음에 39개의 꽃이 피었고요. 그리고 이것 또한 다른 방식으로 적과를 하니까 또 38개의 꽃이 피었다는 거죠. 그만큼 조기에 꽃을 떨어뜨리고 아주 어릴 때 과일을 떨어뜨리는 게 그 다음에 화학 분화에 크게 영향을 미친다는 것을 이 실험을 통해서 저희가 알 수 있습니다. Okay, so final conclusion. This is a standard for Fuji in Europe, in Italy now for I don't know how many years, and it still works, and we still don't change it. Not only for Fuji, but also for other varieties. Yeah, of course, yes. But Fuji for us is the most difficult variety because of this alternative production. 1 year yes, 1 year no. So we had problems because with hand thinning alone we have always problems, and with ATS we saved our skin. 여기 이제 후지 적과하는 그런 방법들을 이제 정리를 해놓은 건데요. 지금까지 설명드린 거를 요약을 해놓은 겁니다. 하지만 이제 후지가 나와 있기 때문에 홍로에는 적용을 할 수 없나 그런 생각하시겠지만 홍로도 똑같이 ATS라는 것은 물리적으로 꽃의 암수를 말리는 거기 때문에 모든 품종에 상관없이 이제 사용을 할 수가 있습니다. 하지만 후지가 그 다음에 경영결실에 훨씬 더 영향을 많이 받기 때문에 후지 같은 경우는 아주 민감한 그런 품종이라서 이태리 같은 경우에는 후지는 아주 센시티브해서 후지 같은 경우에는 집중적으로 조기에 아직 꽃 단계에서 그리고 착과가 된 아주 어린 단계에서 과실을 제거해 줘야 되기 때문에 후지를 가지고 이렇게 정리를 해놓은 거니까 홍로 재배하시는 분들은 너무 아쉬워하지 마시기 바랍니다. 똑같습니다. So, a very simple spray calendar. We spray Etrel at 30 to 50, not later, rather 30 than 50 when flowers are open, Etrel. And then the first petal falling, ATS, 2 to 3 days after, second spraying ATS,
and 10 to 60 millimeters benzyladenine. You don't have this Na, you can cancel it, but it doesn't matter. And in addition, wetting agent that is only to wet, to make it better wetting. That's all. And Brevis, we don't have it. 개화가 그냥 일반적으로 많이 개화가 되지는 않았고 작게 개화가 되지도 않았고 평소에 핀 만큼 그렇게 개화가 보통 이제 폈더라. 그런 당해 같은 경우에는 처음에 개화 초기에 봉우리에서 약간 중심화가 열리는 그 시기까지 이제 보면 한 30% 50%라고 이제 얘기가 돼 있는데 개화 초기에 봉우리가 약간 열리는 그 시기죠. 그 시기에 S레를 치게 됩니다. 봉우리가 열리거나 또는 우리 그 과대지 화총의 가운데 있는 결과지가 신장하죠. 그런 신초가 한 1.5cm 정도 자랐을 때 그 시기에 S레를 이제 치시면 되겠고요. 그리고 S레는 다음에 화분화를 촉진시키는 효과가 있다고 말씀드렸죠. 그와 동시에 적화시키는 데도 약간 효과가 있습니다. 그리고 이제 주적화제인 ATS를 치는데 치는 시점은 언제냐면 중심화의 꽃잎이 이제 떨어질 때 그때 ATS를 치시면 되겠고요. 그리고 그 이후에 꽃피는 시기마다 꽃피는 속도마다 다르겠지만 2, 3일 이후에 한 번 더 치셔도 되겠고 그리고 나중에 액화라든지 그렇게 아주 늦게 피는 그런 꽃들 있죠. 그런 걸 또 적화를 시키려면 당연히 또 ATS는 뭐 횟수에 상관없이 언제든지 치셔도 되겠죠. 그런 ATS를 여러 번 쳐서 그렇게 이제 꽃들을 적화를 시키고 하지만 ATS가 맞지 않은 그런 봉우리 단계에 있던 애들 같은 경우에는 ATS가 맞지 않았기 때문에 암술 기능이 그대로 있습니다. 그러면 해충에 의해서 바람에 의해서 또 수정이 되죠. 그러면 작은 과일들이 착과가 될 것인데 작은 과일들을 떨어뜨리는 적과제는 아까 뭐라 그랬죠? BA라고 말씀드렸습니다. BA는 1cm 이하의 작은 과일들을 떨어뜨리는 거죠. 그래서 마지막으로 이제 그 착과된 과일들, 아주 어린 과일들을 적과를 시켜야 되겠죠. 그게 이제 BA입니다. BA를 뿌리는 과일 사이즈는 1cm에서 1.6cm 정도가 됐을 때 치면 이 이하의 과일들은 다 낙과가 된다는 거고요. 그럼 여기 보시면은 BA 플러스 NAA 플러스 WA가 있는데 이건 어떤 개념이냐면 NAA도 호르몬제 중에 하나인데 우리나라에서는 사용을 못하도록 되어 있기 때문에 무시를 해버리시고 브레비스 또한 같은 BA이기 때문에 OR 돼 있죠. 그렇기 때문에 또는 브레비스입니다. 브레비스도 이제 지워버리시고 그냥 BA하고 WA입니다. WA는 뭐냐면 웨팅 에이전트 해가지고 확산제 농약을 치고 나면 물방울이 뽀록 생기잖아요. 근데 확산제를 농약방에서 구입해 쓰게 되면 물방울이 맺히지 않고 농약이 입 위에 싹 번지거든요. 그래서 확산제를 섞어서 치시게 되면 BA 효과가 더 좋습니다. 그리고 오른쪽에 보시면은 여기 용량인데요. 용량은 물 100리터당 S레는 20에서 25ml를 타시면 되겠고 여기 보면 1.21 돼 있는데 1.21이 아니라 리터를 소문자로 표현하다 보니까 이렇게 1처럼 보이는데 1.2리터입니다. 1.2리터. 1.2리터의 ATS를 물 100리터에 타서 이제 사용하시면 되겠습니다. 그리고 여기에는 BA 같은 경우에는 물 100리터에 100ml의 BA 그리고 확산제는 물 100리터에 15ml의 확산제를 섞어서 살포를 하시면 되겠습니다. Okay, and then finally at 22 millimeters when the fruits are large, we repeat Atrial, the same, another spraying for atrial, with atrial, but not for thinning. It has no effect anymore for thinning. This is just to have a positive influence for the flower bud formation. This is also standard what we use, especially with Fuji. 후지는 화분에 민감하다 그랬죠. 당해에 이제 착과가 많이 되고 그리고 적과가 늦어지게 되면 그 다음에 해거리를 아주 많이 하는 꽃이 안 피는 그런 아주 민감한 품종 중에 하나이기 때문에 아까는 설명을 안 드렸지만 아래쪽에 보시면은 BA를 뿌리고 그 이후에 한 번 더 S레를 뿌리게 됩니다. 그 이유가 뭐냐면 S레를 뿌리는 시점이 뭐냐면 중심화의 꽃이 중심과가 과일이 한 2cm 정도 그러니까 엄지손가락만큼 이렇게 굵어졌을 때 한 번 더 S레를 뿌리는데 이 시기에는 꽃도 없고 뭐 그 착과가 된 시기인데 왜 S레를 뿌리냐면 다음 해에 화분화를 촉진시키는 데 도움을 주기 위해서 이렇게 S레를 뿌리게 됩니다. 왜냐하면 후지는 화분화가 잘 안 되는 그런 민감한 품종이라서 그 마지막으로 한번 마무리 차원에서 S레를 한 번 더 뿌려주게 됩니다. Okay, this is standard, but sometimes we know we have an orchard which doesn't bloom flowering equal. Some trees are empty, are green, no flowers or little flowers, and or
you are in a situation of not enough flowers, then the alternative is this one. 자, 가끔씩 이제 그 과수원에 보다 보면 꽃이 매년 같은 개수로 피는 게 아니라 패거리를 하는 시기도 있을 수 있고, 그리고 어떤 나무는 개화가 보통은 있는데 어떤 나무들은 개화가 잘 안 되고 개수가 자꾸 하는 그런 나무들이 있을 거지 않습니까? 그런 시기 같은 경우에는 이제 ATS를 저희가 사용을 하지 않는데요. 패거리를 하거나 개화가 많이 되지 않은 그런 나무는 선택적으로 그 ATS를 살포하지 않습니다. It's the same spray, just we don't spray ATS. That's all. 개화가 적은 해나 그리고 개화가 많이 되지 않은 나무 같은 경우에는 ATS만 제외하고 나머지 SL을 치시고 ATS를 치지 않고 그 다음에 이제 적과제인 BA를 살포를 하고 마지막으로 후지 같은 경우에는 SL을 한 번 더 살포해 주는 거는 똑같습니다. So I have always in mind big fruits, but every year, not only one year. Okay, thank you for your attention. 저는 항상 매년 이제 머릿속에 아주 큰 과일이 고품질의 과일이 생산됐으면 하는 바람으로 이렇게 머릿속에 항상 큰 과일을 생산합니다. 아니, 올해뿐만 아니라 매년 이렇게 고품질의 사과가 많이 착과가 됐으면 하는 바람에 이 사진을 한번 준비를 해봤습니다. 수고하셨습니다. We have time for 2 questions, 3 minutes left. 한 3분 정도 남았는데 질문 하나 아니면 2개 정도 받고 이제 점심 식사장으로 이동을 할게요. 혹시 질문 있으신 분? 아니면 식사하고 오후에 하셔도 되고. 그럼 배가 많이 고프십니까? 없죠? 하나 둘 셋 없습니다. 그러니까 이제 식사를 하시고 나중에 다시 모이도록 하겠습니다. 김영기 박사님이 안내를 해주시겠습니다. 네, 식사 맛있게 하시고 쉬었다가 1시 20분에 정확하게 교육을 시작하도록 하겠습니다. 그 주위에 어차피 들어오실 거니까 아시는 분 있으면 차를 묶어서 가지고 어차피 다른 데로 이동 안 하실 거니까 이제 아시는 분 있으면 차를 한 대, 왜냐면 그 주위에 앞에 주차장이 있지만 주차장이 좀 협소하거든요. 네, 그래 이동하시면 되겠습니다. 기사 이렇다 우리 또 오늘 하면 돼. 아침 그래. 그 들어가고 앵글라 앵글이 이 다리 타고 5명 하면 돼.